कुंभ बंधु माने शेष यात्रा पाई प्रस्तुत हुओ कारण वर्ष परे एक भयंकर चंद्रग्रहण हेबाकू जाउछि एवं एही 6टी भयंकर घटना एबे तुम सहित निश्चित भावरे घटिबो कारण चंद्रग्रहण समय राहु एवं केतु ओलटा गति करिबाकू जाउछंती एवं मोर एहिटी भविष्यवाणी तुम जीवन रे सत्य हेबो एवं जदि सेगुडिक न हुए तेबे मु तुमको जेकोनसी पुरस्कार देबी कारण एही चंद्रग्रहण तुम जीवन रे एक भयंकर परिवर्तन आनिबाकू जाउछि। मो कथाकू हालुका भावरे नेबार भूल कर नाही एवं जेउ माने आजिर भिडियो को हालुका भावरे ग्रहण करंती सेमाने सारा जीवन रक्त लुह कांदिबे कारण दारिद्र्य पारिवारिक झगड़ा मानसिक चाप रोग ऋण एसबु तुमको भितरे संपूर्ण भांगी पकाइछि एवं जदि तुमे एबे भी निजको नियंत्रण न कर तेबे एही चंद्रग्रहण तुमको खराप अवस्थारे छाड़ी देबो। किंतु जदि आपण आजिर भिडियो देखंती तेबे एही चंद्रग्रहण आपणक जीवनर सबुठारु आश्चर्यजनक ग्रहण होई पारे कारण एही चंद्रग्रहण समय रे शनि आपणक पाखरे ठिया होइछंती एवं गत 10,500 वर्ष मध्यरे जहा घटी नाही मु आपणक सहित करिबी एवं एही चंद्रग्रहण परे आपण 4टी बड़ आशीर्वाद पाइबे जहा आपणक सहित घटिबो एवं एहा आपणक समग्र परिवार को नाचिबाकू बाध्य करिबो। आपण प्रत्येक रास्ता एवं पड़ोसी रे मिठा बांटबे एहा बहुत बड़ खुशी किंतु मने रखंतु एही चंद्रग्रहण समय रे आपणकू बहुत सतर्क रहिबाकू पड़िबो नचेत आपणकर एक छोट भूल केवल आपणक जीवन रे खुशी आसीबाकू बंद करिबो नाही बरं आपणक जीवन रे थिबा छोट छोट खुशी मध्य चली जिवो एवं विपरीत रे दुख एवं समस्या वृद्धि पाइबो। तेनु सतर्क रहिबा गुरुत्वपूर्ण एवं आजी मु आपणकू एही भिडियो रे जहा कहिबी ताहा बहुत ध्यान सहित सुनंतु। आजी एही भिडियो रे मु आपणकू एही ग्रहण समय रे आपण कौन करिबा उचित एवं कौन करिबा उचित नुहे से विषय रे समस्त सूचना देबाकू जाउछि जहा द्वारा एहार खराप प्रभाव आपणक जीवन उपर न पड़े एवं केवल एहार शुभ प्रभाव आपणक जीवन उपरे पड़ी थाए। एहा सहित आपणकू केउ पदक्षेप नेबाकू पड़िबो जहा द्वारा आपण एवं आपणक समग्र परिवार एवं आपणक परवर्ती 7 पीढ़ी मध्य बेकार बसी टंका रोजगार करि पारिबे कारण एही दिनटी कोनोसी साधारण दिन नुहे बंधुगण होलिका दहन एवं तापरे तुरंत चंद्रग्रहण एवं तापरे रंगर पर्व होली एसबु मिसी आपणक जीवन रे बहुत शुभ संजोग सृष्टि करुछि बंधुगण तेनु आपणकू सबु किछि विषय रे बहुत सतर्क रहिबाकू पड़िबो। चंद्रग्रहण पूर्वरु आपणक घरर परिवार देवता एवं भगवान मध्य आपणकू किछि संकेत देबे दिया जायतिबा संकेत बुझंतु कारण एही चंद्रग्रहण आपणक मन आपणक व्यवसाय आपणक चाकिरी आपणक आर्थिक अवस्था आपणक क्यारियर को सीधासलख प्रभावित करिबो। तेनु बंधुगण आसंतु भिडियो आरंभ करिबा किंतु ता पूर्वरु मोर एक छोट अनुरोध एही भिडियो तैयारी करिबारे बहुत कठिन परिश्रम करा जाइछि जदि आपणकू भिडियो पसंद आसी नाही तेबे मु बहुत खराप अनुभव करिबी। ग्रहण समय रे एहा आपणक पई एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण समय तेनु दयाकरी भिडियोटी को लाइक करंतु एवं सत्य विश्वास एवं भक्तिर सहित मंतव्य विभाग रे 3 थर जय शनिदेव लिखंतु। आगामी 24 घंटा मध्यरे शनिदेव आपणकू अपार खुशी देबे। तेबे आसंतु जानिबा एही ग्रहण समय रे आपण केउ महान आनंद अनुभव करिबे आपण केउ आघातर सम्मुखीन हेबे एवं आपण कौन सतर्कता अवलंबन करिबा उचित। बंधुगण आजी एही भिडियो रे मु आपणकू जहा कहिबाकू जाउछि ताहा कोनोसी बंध ओ किंबा प्रियजनंकू कुहंतु नाही कारण जदि केही एही गुप्त कथा जानि जानती तेबे आपणक घरर देवी लक्ष्मी आपणक उपरे क्रोधित हेबे राहु एवं केतुंक क्रोध आपणक उपरे पड़िबो। तेनु आजिर भिडियो को संपूर्ण बंद कोठरी रे चुपचाप देखंतु कारण तेबे आपणक भाग्य परिवर्तन हेबाकू जाउछि आपणक समस्त काम सफल हेबाकू जाउछि। बंधुगण बागेश्वर बाबांक भविष्यवाणी केबे भूल नुहे
ଏବଂ ଏହି ଛଅଟି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଏହା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଯାହା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହା ଅପରାହ୍ନ 3:00ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00ଟାରେ ଶେଷ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୂତକ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବିପଦ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୁମେ ହଠାତ୍ କିଛି ପୁରୁଣା କଥା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରା ମନେ ପକାଇପାର ଯାହା ତୁମକୁ ଥରାଇ ଦେବ। କେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ, ହସୁଛୁ, ମଜା କରୁଛୁ ଏବଂ ତାପରେ ହଠାତ୍ କିଛି ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆମ ଆଖିକୁ ଏକ ଫ୍ଲାଶବ୍ୟାକ୍ ଆସେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଯାଏ ଏବଂ ଆମର ଆଚରଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତୁମର ପ୍ରଥମ ଆଘାତ ହେଉଛି ତୁମର ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ତୁମର ମନ ତୁମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମେ ଅଯଥା ଚିନ୍ତିତ, ଅଯଥା ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିଚାଲ ତେବେ ତୁମେ ରାତିରେ ବହୁତ କମ୍ ନିଦ୍ରା ପାଇବ ଏବଂ ତୁମେ ଭୁଲ ସମୟରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ତୁମକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେପରିକି ସେୟାର ବଜାରରେ, କିମ୍ବା ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଚାକିରି ବଦଳାଇବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ତେବେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରଥମ ଆଘାତ ତୁମକୁ ଏହି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ରାଶିକୁ ବହୁତ ସତର୍କ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସେହି ବିବାଦ ଏତେ ବଡ଼ ରୂପ ନେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାରତରେ ଏକ ଗ୍ରହଣ ଦେଖାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅପରାହ୍ନ 3:00ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ନୀରବ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟ ଆର୍ଥିକ ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁଜୀ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଏକ ସମାଧାନ ପାଇବେ ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟିପତି କରିଦେବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ଭାବନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ କିପରି ହେବ। ହଠାତ୍ ଏକ ବିଲ୍ ଆସିପାରେ। କିଣାକାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଫାଶ ବିଛାଯାଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭୁଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପରାଜୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଝାଳ ବୁଲାଇବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା, କ୍ରୋଧ ଏବଂ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେବା ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ତୃତୀୟ ଆଘାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୁରୁଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଚେତାବନୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଆଘାତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ ଇଟାର ଜବାବ ପଥରରେ ଦେଇଥାଏ।
ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯିଏ ସେହି ଫିଙ୍ଗା ଇଟାରେ ନିଜ ଘର ତିଆରି କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ବ୍ୟଙ୍ଗ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ। ଏବେ ଆପଣ କେଉଁ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 5ଟି ଭୁଲ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ 5ଟି ଭୁଲକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣ, କାରଣ ଏହି ଭିଡିଓଟି ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ସେମିତି ଆସିନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତୁମେ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ କିଛି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି। କିଛି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଜାଣିଛ ଏବଂ ଦେଖିଛ। ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଉପାୟ ପାଇବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଶୁଭ କରିପାରିବ, କାରଣ ଏହି ମିଶ୍ରଣ 10,500 ବର୍ଷ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହୋଲି ଦିନ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସମୟ ବାରମ୍ବାର ଘଟେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ତୁମକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀକୁ ନେଇଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ରାସ୍ତାରେ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି 5ଟି ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନା କର ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଝଡ଼ ରାତିରେ ଅପରାହ୍ନର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଜଣେ ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରି କହିଥାଏ ଯେ ଆମକୁ ତୁମର ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ଆମକୁ ତୁମର ପୋଷାକ ଦରକାର, କିମ୍ବା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ତେବେ ନା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ହୃଦୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଯେ କାହାର ହୃଦୟ କେତେ ବଡ଼। ତୁମକୁ ତୁମର ହୃଦୟ ଖୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ହେଉଛି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ପଛରେ ରହିଯିବ। କିଛି ଲୋକ ଭୟ ବିସ୍ତାର କରିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ମିଛ କଥା କହିବେ। ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ମୂର୍ଖ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହା କହି ଯେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଘଟେ, କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସତର୍କ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିଥାଉ, ତେବେ ଏହା ସର୍ବଦା ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଆମେ କାହାକୁ କହୁ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଣିବୁ, କିମ୍ବା ଆମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କହୁ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବୁ, ଏବଂ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏପରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଦେବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମିଛ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ସେମାନେ ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ ମିଛ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମିଛ କୁହନ୍ତି, ଭୁଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅସତ୍ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣର ଭିଡିଓ ତିଆରି କରି ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ରହଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବେ। ସର୍ବୋପରି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ହୋଲିର ଦିନ। ହୋଲି ଦିନ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକତା ବହୁତ ଅଧିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆସିଛି, ନକାରାତ୍ମକତା 2 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ସବୁଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାଉ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏହାକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାରୁ ରୋକିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଓମ୍ ସୋମୟ ନମଃ, ଓମ୍ ସୋମୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆମକୁ ଏକ ରୂପା ବସ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ରୂପା ବସ୍ତୁ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆମ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ
ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ପାଣି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରର ତତ୍ତ୍ୱ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗଳା ଏବଂ ମୁହଁ ଯେତେ ଶୁଷ୍କ ହେବ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆପଣ ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ ହଠାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉଛି କର୍ମର ଦର୍ପଣ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆମ ଜୀବନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ? ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି କହିବି ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ତୁମ ପାଇଁ ଜାଣିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶୁଣି ତୁମେ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହା କେତେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, କେତେ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ପ୍ରଥମତଃ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା, ଗୁପ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତାରଣା ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିଡିଓରେ ଆଗକୁ ଯାହା କହିବି ତାହା ଶୁଣି ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ତୁମ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ସୂଚକ ଭାବରେ ଆସିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବନ୍ଧୁର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ଅଫିସରେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଖରାପ କହୁଥିଲେ, ତୁମ ଆଗରେ ତୁମ ସହିତ ମିଠା କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ତୁମ ପଛରେ ଗପସପ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଯାହା କେବଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା, କେବଳ ତୁମ ସହିତ ଥିଲା କାରଣ ସେମାନେ ତୁମର ଟଙ୍କା ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ତୁମକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଏପରି ପ୍ରଭାବ ତୁମ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବ। ଅନେକ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଯେ ମିଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବାସ୍ତବରେ କେତେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁଥାଉ ଯେ ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଆମର ନିଜର ଭଲ। ତୁମେ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଛ। ହଠାତ୍ ତୁମେ ଅନେକ ପ୍ରକାଶ ଦେଖିବ। ଯାହା ଲୁଚି ରହିଥିଲା ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଭୟ କର ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯାହା ଘଟିଛି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ମନେ ରଖ ଯେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଭଲ ପାଇଁ। ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଯେପରି ଆମେ ଭିଡିଓର ଆରମ୍ଭରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତୁମର ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଅଟକିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଶକ୍ତି ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି। ଏହା ଅନଲାଇନ୍ କାମ ହେଉ କିମ୍ବା ପାର୍ସ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଏହି ସମୟ ତୁମ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଲାଭ ଆଣିଛି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏକ ଝଟକା ଆସିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିବ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କିଛି ମହାନ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏକ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ଏପରି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବଦଳରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭରପୁର ହେବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଛାଡ଼ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରେ। କେତେବେଳେ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଥା ହେଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଅତୀତର କିଛି ମନେ ରଖିଥାଉ।
ସେହି ପୁରୁଣା ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା? ଏହା କିପରି ଘଟିଲା? ବହୁତ ସମୟ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସମାନ କଥା ବାରମ୍ବାର ଆସି ଝଗଡ଼ାର କାରଣ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜିଭରୁ ଆସିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ କହିଥିଲୁ। ଓଁ ସମୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥା। ତୁମେ ଯେତେ ନୀରବ ରହିବ, ତୁମର ଜିଭ ଉପରେ ସେତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। ତୁମେ ଏହା କରିବ, ତୁମର ଶବ୍ଦ ଖଣ୍ଡା ପରି କାମ କରିବ। ଏବେ ଚିନ୍ତା କର, ଏହା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କେତେ ବଡ଼ ଆଘାତ କରିବ। ତୁମକୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତୁମର ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଚୁପ୍ ରୁହ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କର। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କର ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼, ନଚେତ୍ ବିବାଦ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଷରେ ଥାଏ। ଏଥିରେ ଫସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ହରାଇଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଜିତିଥାଏ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସଫଳତାର ସହିତ ଏହି ଗ୍ରହଣ ପାର କରିବ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ, ତେବେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ବିକଶିତ କରିପାରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଧରନ୍ତୁ କେହି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଦେଖାଇଲା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଦେଖାଇଲା। ଏବେ ଆପଣ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସେ ମୋ ସହିତ ଏପରି କାହିଁକି କଲା? ଏହି ଦୁନିଆରେ କି ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଭଲ ଭାବିଥିଲି। ସେ କିପରି ବାହାରିଲେ? ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲିବେ। ଏହି କାରଣରୁ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଫସିଯାଏ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିଦିଏ, କେହି କ'ଣ କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗେ, ତେବେ ରାତିରେ ନିଦ କମିଯାଏ, ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତାରକ। ଶେଷରେ ମୁଁ କେବେ, କିପରି ଏବଂ କ'ଣ କରିବି? ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ରହିପାରେ। ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଚିନ୍ତା, କଷ୍ଟ ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେବେ ବି ସଠିକ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଆପଣ ଡିପ୍ରେସନରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଗ୍ରହଣ ସମୟ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନୂତନ ଧାରଣା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେତେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ କାମ କରେ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ 2026 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏକ ଧାରଣା ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ କ'ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଗ୍ରହଣ ଦିନ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଦିନ ତାହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ରହଣ ଦିନ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ନା ମହିଳା ପାଇବେ ନା ଚାକିରି। ଏହି ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଋଣ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଦିନ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଭୟଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ କଳାଜାଦୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥାନ୍ତି।
जदि आपण एसबु देखंती तेबे एहार प्रभाव आपणଙ୍କ उपरे आहुरी गभीर होई पारे एवं आपण आहुरी फसी जाई पारंती। आपणଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। କେବଳ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଗ୍ରହଣ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ କହି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, କାରଣ 10,500 ବର୍ଷ ପରେ ଏପରି ଏକ ମିଶ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହୋଲି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏକାଠି ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ଗ୍ରହଣ ଭୟର ସଂକେତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଚେତାବନୀ। ଯିଏ ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଏ, ଭୁଲ କରିବା ବନ୍ଦ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିଏ, ସେ ଏହି ଗ୍ରହଣର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହେଉଛି ନିଜ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଇବା। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସବୁଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ଏକ ରୁମାଲ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧରାଯାଉ କେହି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଜ ପୋଷାକ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ପକେଟରେ ଯେକୌଣସି ସବୁଜ ପୋଷାକକୁ ରୁମାଲ ଭାବରେ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଓମ୍ ସମୟ ନବ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଦିନ ମହିଳାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ହେବ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ରୂପା ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ରୂପାର ଏକ ଖଣ୍ଡ, ରୂପା ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା ରୂପାର ତାର ରଖିପାରିବେ, କାରଣ ରୂପା ଉପାଦାନ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସମୟ, ତେଣୁ ରୂପା ରଖିବା ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ। ଏହି ଦିନ ସୂତ କାଳରେ ଭୋର ସମୟରେ ମାତା ଗାଈଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବେ, ନୂତନ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବନ ସ୍ଥିର ଗତିରେ ଚାଲିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଛୋଟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ, ଏପରି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅନେକ 1000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ ଏବଂ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଯାହା ଖୋଜୁଛି ତାହା ମୋର ପାଖରେ ରହିବ। ତାହା ଏକ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି, ଏକ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା, ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଆପଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହାତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ 108 ଥର ଓମ୍ ସମୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ଏତେ ଲାଭବାନ ହେବ ଯେ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କଳ୍ପନା କରିନଥିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 3, 2026ର ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ଶୀଘ୍ର କିଛି କର ନାହିଁ। ତୁମର କୌଣସି କାମକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଅ, ତେବେ ପଛକୁ ହଟିଯାଅ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମକୁ ଲାଭ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ଏହି ଦିନ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ନର୍ଭସ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ତୁମର ମନ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ପରେ ତୁମର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ତୁମକୁ ଆଜିର ବିଶେଷ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି,
ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଏପରି ସୂଚନାପ୍ରଦ ଭିଡିଓ ପାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।